Adnan Water Tank, safe and healthy water storage solution, Bannaguda, Hyderabad. BRS की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने मरकजी वजीर मुमलिकत बराए समाजी इंसाफ व एम्पावरमेंट मिनिस्टर रामदास अठावले से ख्वाहिश की कि वो पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने से मुत्तालिक बिल को सदारती मंजूरी दिलाने में मदद करे। MLC कविता ने रामदास अठावले से उनके क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। इस मौके पर कविता ने इन्हें एक रस्मी दरख्वास्त हवाले की और कहा कि पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने से मुतालिक बिल को तेलंगाना असम्बली में मंजूरी दे दी जा चुकी है। कौंसिल ने भी इसे मंजूर कर दिया है। अब सदर जमहूरिया की मंजूरी बाकी है। कविता ने इन तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए लगातार जिद्दोजहद कर रही है। उन्होंने रामदास अठावले से ख्वाहिश की कि वो इस बिल को सदर जमहूरिया की मंजूरी दिलाने में ताउन करे। उन्होंने कहा कि पसमानदा तबकात की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात की हद में इजाफा करना बहुत अहमियत का हामिल है। BRS की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने दावा किया कि नई रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाते हुए के चंद्रशेखर राव ने हिंदुस्तान के नक्शे में तब्दीली लाई और उन्होंने मुल्क भर में शहरियत हासिल की है। कविता ने दावा किया कि तेलंगाना से सिर्फ 2 कायदीन कौमी सतह पर शहरियत हासिल की है। पहले साबिक वज़ीर आज़म अनजानी PV नरसिम्हा राव ने शहरियत हासिल की थी और वो मुल्क के वज़ीर आज़म बने थे। उनके बाद KCR वाहिद लीडर है जिन्होंने सारे मुल्क में एक मुमताज और मुनफरिद मकाम हासिल किया है और अपनी लगातार जद्दोजहद के जरिए तेलंगाना रियासत के क़याम को यकीनी बनाया है। कविता नौजवानों की कसीर तादाद की तेलंगाना जागृति में शमूलियत के मौके पर खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि KCR की जद्दोजहद के नतीजे ही आज रियासत में फ़ख्र के साथ जय तेलंगाना का नारा लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना जागृति भी KCR और उनके इस्तेदाद पर प्रोफेसर जयशंकर के नजरियात पर काम कर रही है और नौजवानों को कायदाना रोल दिलाने जद्दोजहद कर रही है। इंडिया वाइड गा पॉपुलैरिटी తీసుకొచ్చినటువంటి నాయకులు ఇద్దరు ఉన్నారు। ఒకటి PV నరసింహారావు గారు, ఆయన ఇండియాకి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిన తెలంగాణ నుంచి ఇవాళ ఆయన జయంతి సందర్భంగా PV నరసింహారావు గారిని మనందరం కూడా తలుచుకోవాలి। వారికి హృదయపూర్వకంగా మన రాష్ట్రానికి దేశానికి సేవ చేసినందుకు నివాళులు అర్పిస్తా ఉన్నాం చాలా ఘనంగా। అట్లానే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒకరు PV నరసింహారావు గారు ప్రధానమంత్రి అయి మన రాష్ట్రం పేరు నిలబెడితే KCR గారు మీ అందరికీ తెలుసు అనుకుంటా, జై తెలంగాణ, మీ అందరికీ తెలుసు అనుకుంటా। ముందు తెలంగాణ వాజ్ నాట్ ఎ సెపరేట్ స్టేట్। ఒక 20 years ముందు ఎక్కడుందే తెలంగాణ వాజ్ మర్జ్డ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్। సో తెలంగాణ ప్రైడ్ కోసం కొట్లాడి తెలంగాణను సెపరేట్ స్టేట్ చేసి ఇండియన్ పొలిటికల్ మ్యాప్ మార్చినటువంటి మరొక నాయకుడు KCR గారు। కేసీఆర్ గారి ఐడియాలజీతోని పుట్టినటువంటి సంస్థనే తెలంగాణ జాగృతి। కేసీఆర్ గారికి ఇంకొక టీచర్ ఉండే గురువు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు। సో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు KCR గారు వాళ్ళిద్దరు ఐడియాలజీతోని తెలంగాణ జాగృతి అనే సంస్థ స్టార్ట్ అయింది। అదేదో ఇప్పుడు సంస్థ కాదు, కొత్తగా పెట్టింది కాదు। 2006 నుంచి తెలంగాణ జాగృతి ఈజ్ ఎ ఇండిపెండెంట్ ఆర్గనైజేషన్। సో మీ అందరికీ ఈ విషయం ఎందుకు మళ్ళీ చెప్పాలనుకున్నా అంటే చాలా రీల్స్ స్క్రోల్ చేసి అలవాటు అయిపోయింది మనకు। సో ప్రెసెంట్ కరెంట్ మూమెంట్ తెలుసు కానీ హిస్టరీ ఎక్కువ మందికి తెలియదు కాబట్టి ఆ హిస్టరీ ఐడియా ఉండాలని చెప్పి నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఉన్నా। తెలంగాణ జాగృతి స్టార్టెడ్ ఇన్ 2006। ఇప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ కోసం మాత్రమే పనిచేస్తా ఉన్నాం। ఎందుకే అందరూ అంతగానో మాట్లాడుతున్నారు? వినిపిస్తుందా? మైక్ వెనక వరకు వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తా సార్, ఓ వేసుకోండి అట్లా। సో నా రిక్వెస్ట్ మీ అందరితో ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ తెలంగాణస్ ఐడెంటిటీ ఈస్ ప్రిజర్వ్డ్. వీ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ ఇట్ షుడ్ బి ఎ moment of pride for all of us to say Jai Telangana. Etla? Jai Telangana. If we are greeting anybody, we are saying Jai Telangana. If you are picking up the phone, we are going to say Jai Telangana. If you are talking about anything, Jai Telangana. If you are fighting about anything, Jai Telangana. We should not forget Jai Telangana even if we forget breathing.
ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే జస్ట్ బికాస్ ఒక 60 years కింద మనం మర్చిపోయినాం కాబట్టి మనల్ని తీసుకెళ్లి ఆంధ్రాలో కలిపేసిండ్రు. మనకు సెపరేట్ ఐడెంటిటీ లేదు, రైట్స్ లేవు, మన వాటర్ తీసుకుపోయినరు, మన జాబ్స్ తీసుకుపోయినరు. అందుకోసం ఫైట్ చేసి స్టేట్ తెచ్చుకున్నాం. 10 years అయింది. 10 years మంచిగా ఉన్నాం. మెనీ పీపుల్ వేర్ హ్యాపీ. ఇప్పుడు మీరు గల్లీలలో తిరుగుతుంటే కూడా మీరు చూస్తుంటారు. ఇప్పుడున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారిని యువతను జాయిన్ చేసుకొని ఏం చేస్తాం? ఓకేనా? ओके। बीआरएस की सीनियर लीडर व एमएलसी के कविता ने कांग्रेस के सीनियर लीडर जग्गा रेड्डी के खवातीन मुखालिफ बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर आज किसी हद तक जिंदा है तो वो खवातीन की वजह से है और उन्हीं खवातीन की तौहीन करना इंतहाई अफसोसनाक है। कविता ने कांग्रेस हाईकमान से मुतालबा किया कि जग्गा रेड्डी जैसे लीडर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो खवातीन के बारे में तौहीन अमेज़ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम खवातीन की बेइज्जती को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। खवातीन ने हर महाज पर खुद को मनवाया है। सियासत से लेकर समाज तक उनका वक़ार मजरूह करना न सिर्फ अखलाकी गिरावट है बल्कि कांग्रेस पार्टी के दोहरे मियार को भी जाहिर करता है। कविता ने अपोजिशन पार्टियों से भी मुतालबा किया कि वह खवातीन के एहतराम के मसले पर सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर आवाज बुलंद करे। కాంగ్రెస్ పార్టీలో చాలా మంది నాయకులు ఉన్నారు. వాళ్ళకి భయమై నిన్న ఒక పెద్ద నాయకుడు, ఇదివరకు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఉండే పెద్ద నాయకుడు, ఆయన ఏమంటాడంటే మీ ఆడవాళ్ళకి ఎందుకు పాలిటిక్స్, మంచిగా బతుకమ్మలు ఆడుకోవచ్చు కదా అని అంటున్నాడు. నేనేమంటున్నా, మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ బతికి బట్టగట్టిందే ఆడవాళ్ళ వల్ల. కాంగ్రెస్ పార్టీ నెహ్రూ గారు చనిపోయినాక ఇందిరాగాంధీ లేకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది లేదు, ఆమె వల్ల బతికింది. ఆ తర్వాత రాజీవ్ గాంధీ గారు చనిపోతే క్రైసిస్లో ఉంటే సోనియా గాంధీ గారు కాపాడింది కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ బతుకుంది. ఇప్పుడు మరి మహిళలు అవసరం లేదంటే ప్రియాంక గాంధీ గారిని ఎందుకు తెచ్చుకున్నారు మీరు? ఆమెను ఎందుకు ఎంపీ చేసిండ్రు? మన స్టేట్ ఇన్ఛార్జ్ ఎవరు? మహిళ మీనాక్షి నటరాజన్. అన్నిటికన్నా ఎక్కువ నేను ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారిని, రేవంత్ రెడ్డి గారిని అడుగుతున్నా, ఇది మీ పార్టీ అఫీషియల్ వ్యూనా? ఆడవాళ్ళు కేవలం బతుకమ్మలు ఆడుకోవాలనా? ఆడవాళ్ళు పాలిటిక్స్ మాట్లాడొద్దా? ఆడవాళ్ళు వచ్చి పని చేద్దా? దీన్ని మీరు ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ చేయాలి. ఇట్లా అడ్డగోలుగా ఆడవాళ్ళ మీద మాట్లాడినటువంటి మీ జగ్గారెడ్డి మీద ఏం చర్య తీసుకుంటుందో ఇలా తెలంగాణ మహిళా లోకమంతా కూడా చూస్తుంది. మీరు చర్యలు తీసుకోకపోతే ఖచ్చితంగా రానున్న రోజుల్లో మేము బుద్ధి చెప్తాం. నిర్మలమ్మ అంటే జగ్గారెడ్డి అన్న వైఫ్, ఆమె ఇలా టీఎస్ఐసి చైర్మన్గా ఉన్నది. నేను నిర్మలమ్మను, జగ్గారెడ్డి అన్న బిడ్డ ఉన్నది జయమ్మ, అమ్మాయి కూడా పాలిటిక్స్లో తిరుగుతుంది. నేను వాళ్ళిద్దరిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, అమ్మ మీ నాన్న మహిళలకు క్షమాపణ చెప్పే వరకు జర ఇంటికి వస్తే ఫుడ్ పెట్టకండి అమ్మ, ఎందుకంటే మహిళలు లేకుండా ఏమీ కూడా నడవదు. కానీ మహిళల మీద అడ్డగోలుగా నోరు పారేసుకున్నటువంటి జగ్గారెడ్డి గారిని Adnan Water Tank presents Adnan Auto Clean Water Tanks for the first time in India. ये सेल्फ क्लीनिंग वाटर टैंक्स हैं जिनको लगाने से आपका पानी बैक्टीरिया और जर्म्स से महफूज रहता है और आपके घर में बीमारियों का डर कम हो जाता है। फोम लेयर का इस्तेमाल करके 4 लेयर्स में इन टैंक्स को बनाया गया है। तो आप भी अपने घरों से साधारण वाटर टैंक्स को हटाइए और घर ले आए अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बंगलागुड़ा, हैदराबाद।